السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور روزے کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے بھی ٹھیک جا رہے ہیں، الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پورے روزے رکھ رہے ہوں گے، عبادتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ لے کر حاضر ہوئی ہوں نیو ناول جس کا نام ہے سمر۔ رائٹر ہے حجاب فاطمہ۔ یہ ایک مکمل ناول ہے جسے وائس اوور کرنے والی ہوں میں، یعنی کہ آپ کی پیاری ماہی۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپی، آپ نے لڑکا نہیں دیکھا؟ بغیر دیکھے آپ نے ہاں بھی کر دی، اور اب وہ نکاح کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ 15 منٹ پہلے ہی گھر آئی تھی جب اسے ہینا کا نکاح کا پتہ چلا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، مگر اتنی جلدی؟ یہ تو خود ہینا کے گمان میں بھی نہیں تھا، اسی لیے اسے کال کر کے پوچھ رہی تھی۔ میں کیا کہوں، اماں کی مرضی۔ وہ اتنی دیر سے اس کا سر کھا رہی تھی کہ ہینا کو مجبوراً اس کے سوالوں کا یہی جواب مناسب لگا۔ کہنے کو تو ہینا ممی کی بھتیجی تھی، مگر وہ ممی کے خاندان کے ان چند لوگوں میں سے تھی جو اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ خود ہینا سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر ہینا کی وجہ سے وہ اس سے فری ہو گئی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیوں مگر پوچھ بیٹھی تھی۔ تم پہلی ہو جو میری خوشی کا پوچھ رہی ہو۔ ہمارے ہاں تو شادی کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس رشتے سے خوش تو ہو نا، جب سوائے ہاں کہنے کے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں بس نام کا حق حاصل ہے کہ شادی میں لڑکی کی رضامندی ہوگی۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم لڑکیاں کیا چاہتی ہے۔ ماں باپ رشتہ پسند کر لیتے ہیں اور ہم ان کی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ قربانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے تو نہ ختم ہونے والی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے مرنے پر ختم ہوتا ہے۔ بس میں مر جانا چاہتی ہوں، جلد از جلد۔ کسی ٹرانس میں کہتے ہینا نے فون بند کر دیا، جبکہ وہ بے جان سی کھڑی سون ہو چکی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی غلط روایت ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں سے ایک بار ضرور پوچھ لیں کہ جس سے بھی ان کی شادی ہو رہی ہے وہ خوش ہے کہ نہیں، ہے نا؟ چلے، اشمل کو لے کر فوراً اپنے ماموں کے گھر پہنچو۔ ممی نے بنٹی کو کال کی تھی اور بس اتنا ہی کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ اس وقت بابا کے ساتھ ہینا کے نکاح میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ بنٹی اس اچانک افتاد پہ بوکھلا گیا تھا، سو وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے گھر پہنچا۔ وہ ابھی کھانا کھانے ہی بیٹھی تھی کہ بنٹی اس کے سر پر آ پہنچا۔ چلو چلو کی رٹ لگائے وہ اسے کھینچتا ہوا اپی کے گھر لے آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم جانتے ہو ممی کو پتا چلا تو وہ کیا کریں گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وہ تو ممی کے تصور سے بھی دور بھاگتی تھی۔ ممی اسے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر نہیں لے کر جاتی تھی، خوشی میں تو خاص طور پر۔ اس دفعہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کے پیپرز ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے گی، اور ہمیشہ کی طرح اس نے ان کے جھوٹ پر پردہ ہی رکھا تھا۔ مگر اس طرح اچانک بنٹی کے وہاں لانے پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ انہوں نے ہی بلایا ہے میری ماں۔ بنٹی اس کے بار بار ایک ہی بات کرنے پر جھنجلا گیا تھا۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ پتا نہیں، وہ کندھے اچکا کر بولتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ جب وہ اندر پہنچے تو اس کے سر پر ایک بم گرایا گیا تھا۔ اپی کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ رشتہ ممی نے کروایا تھا سو ان کے بھائی کی ہمت نہ تھی کہ بہن کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ نکاح والے دن اپی اسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ لڑکے والے ممی کو باتیں سنا رہے تھے کہ اگر وہ لوگ بغیر نکاح کے واپس گئے تو ان کی کتنی انسلٹ ہوگی۔ اس لیے ممی نے اشمل کی بلی چڑھانے کا سوچا اور پھر بڑی مہارت سے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ لڑکے والوں کو بھی راضی کر لیا۔ اشمل، تمہاری ممی کی عزت کا سوال ہے، مجھے امید ہے میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی، نہیں کرے گی نا؟ ابو نے روایتی حربہ اپنایا تھا سو وہ انکار نہ کر سکی۔ ابو اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس وقت وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ اپی کا لہنگا پہنے تیار بیٹھی تھی۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا تھا کہ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں تو بہت پہلے ہی سوکھ گئی تھی، سو آج وہ رو نہیں رہی تھی۔ نکاح کے بعد اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کا اندیکھا مزاجی خدا اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی جس میں کوئی حس و حرکت ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں محمد اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ممی کا بھانجا تھا، انتہائی شوق اور چنچل۔ اشمل کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک محمد بن فرمان تھا۔ یار تم کیسے منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ فرحان بھائی کو ایک دفعہ تو دیکھ تو لو، بیچارے کب سے منتظر ہیں کہ تمہیں ایک نظر دیکھیں۔ تم ہو کہ چہرہ ہی جھکائے بیٹھی ہو؟ اس نے سر مزید جھکا دیا تو فرحان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ممی اسے واپس لینے آئی تھی، وہ اسے اندر اپی کے روم میں لے گئی۔ فرحان ان سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے اسے ملنے آیا تھا۔ وہ اندھیرا کیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ فرحان نے لائٹس آن کر دی۔ دروازے پر فرحان کو دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا، مگر اس کی شکل دیکھ کر اس کے اوزار ختم ہو گئے تھے۔ آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اس نے اشمل کو زبین بوس ہوتے دیکھا۔ اپنے نکاح کے بعد سے اس میں کئی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ اس نے بنٹی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، ممی کی باتوں کا برا منانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابو سے اس کی شکایتیں بھی کرتی تو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتی تھی۔
وہ جو پہلے ہی ریزرو رہتی تھی اس نے اپنے آپ کو ایک ہال میں بند کر لیا تھا۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہے صاحب، کوئی درد سہا ہے، کسی کی لاج رکھیے۔ میں ایم فل میں ایڈمیشن لے سکتی ہوں؟ لنچ پر اس نے پلیٹ میں منہ دیے ہی پوچھا تھا۔ آج 2 ہفتوں بعد اس نے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ مجھے پہلے فرحان سے پوچھنے دو، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا پلان ہے۔ ممی جو اسے فوراً ہی گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی، عجلت میں بولی، لہجہ دو ٹوک تھا۔ پلان جو بھی ہو، یہ ایم فل کرے گی، رخصتی ایم فل کے بعد ہی ہوگی۔ نہ جانے آج کیا ہوا تھا کہ بابا اس کی فیور میں بول رہے تھے۔ وہ ٹھٹکی ضرور تھی مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ لیکن ممی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بابا نے اشارے سے روک دیا۔ تم اپلائی کر دو، بلکہ میں بنٹی سے کہتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ وہ مزید بولے تو اسے لگا آج واقعی سورج مغرب سے نکلا ہے۔ مجھے پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کرنا ہے، وہ بدستور پلیٹ پر جھکے جھکے ہی بولی تھی۔ تم یہاں سے بھی پڑھ سکتی ہو۔ ممی کو اس کی بات پر پتنگے لگ گئے تھے۔ ان کی مفت کی نوکرانی جو تھی وہ۔ ہاں بیٹا، یہاں سے کیوں نہیں؟ باپ کے کہنے پر اس نے افسوس سے اپنے باپ کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر 2 4 لقمے لے کر اڑ گئی۔ تم ہم سے ناراض ہو اس لیے لاہور جانا چاہتی ہو؟ بنٹی جو کھانے کی میز پر سب کچھ سن رہا تھا اب اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ممی کا سوٹ پریس کرتی رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں، جواب نہ پا کر اس نے استری کا پلگ نکال دیا۔ وہ دوبارہ استری آن کر کے کام میں لگ گئی۔ یار وہ لڑکا اچھا ہے، ممی جانتی ہے اسے، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ بولتا رہا مگر وہ خاموش رہی۔ لسن، دیکھو تم جانتی ہو کہ میں تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کچھ تو کہو نا۔ بنٹی اس کے بازو تھامے التجائیہ لہجے میں بولا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ابو نے اس کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ ممی کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی کام کر رہے تھے۔ وہ لاہور آ گئی تھی مگر یہاں بھی وہ اپنے خال میں ہی رہتی تھی۔ اسے وہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ بنٹی اور بوا سے تقریباً روز کال کرتے تھے۔ بنٹی اور ابو سے تقریباً روز کال کرتے تھے۔ ہیلو۔ وہ کلاس سے باہر نکلی تھی کہ اسے سامنے فرحان اور اس کی بہن ملی۔ وہ بادل نخواستہ ان کے پاس آ گئی۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ہم شاپنگ پر جا رہے تھے تو سوچا آپ کو بھی لیتے چلے۔ انم گود میں 2 سال کے ننھے عثمان کو لیے اسے اپنے آنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ وہ فرحان کی خالہ زاد بہن تھی، یہ وہ جانتی تھی مگر وہ لوگ اس وقت وہاں کیسے ایسے کیوں آئے تھے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آئی ایم سوری بٹ اس وقت بہت لیٹ ہو گیا ہے، ہاسٹل بند ہونے میں بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ اظہر واقعی درست تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو وہ نہ جاتی، یہ بات تو کنفرم تھی۔ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، خیر کوئی بات نہیں، پرسوں سنڈے ہے، ہم آپ کو تب پک کر لیں گے۔ اب آپ چلے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ہاسٹل تک ڈراپ کر دیتے ہیں۔ انم نے خود سے پلان ترتیب دے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، انم نے بتایا کہ وہ ممی کی پرمیشن لے کر ہی آئے ہیں۔ اس پر وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھنے لگی تو انم نے اسے زبردستی آگے بٹھا دیا۔ سنڈے کو انم کے ہسبینڈ رضا بھی ان کے ساتھ آئے تھے، گاڑی وہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ممی اسے کال پر ایک اچھی خاصی تقریر سنا چکی تھی کہ اسے کیا پہننا ہے اور کیسے ملنا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی، اب انکار کا کوئی جواز نہ تھا، سو خاموشی سے وہ ان کے پاس بیٹھی سب سنتی رہی۔ وہ پیچھے انم کے ساتھ بیٹھی تھی، درمیان میں عثمان تھا۔ وہ سب ایمپوریم میں شاپنگ کر رہے تھے۔ انم نے اپنے اور عثمان کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی تھی۔ فرحان اور رضا اپنی شاپنگ کر رہے تھے، وہ بس ساتھ چل رہی تھی۔ تم کچھ نہیں لوگی؟ انم نے ایک دکان سے باہر نکلتے پوچھا تو فرحان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھی شاپنگ بیگ نہیں تھا۔ دولہے میاں مانا کی رخصتی نہیں ہوئی ہے مگر پھر بھی بیوی ہے تمہاری، شاپنگ کراؤ، رضا نے اسے چھیڑتے ہوئے آرڈر دیا۔ فرحان کے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ انم نے زبردستی اس کے لیے 2 سوٹ لیے تھے، ایک اس نے اپنی طرف سے اسے گفٹ کیا تھا اور دوسرے کے پیسے فرحان سے دلوائے تھے۔ 3 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد اب وہ سب لنچ کر رہے تھے۔ عثمان اس کی گود میں بیٹھا تھا، وہ اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تمہاری ٹریجڈی کا اینڈ بہت خوبصورت ہے، رضا نے فرحان کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ لاہور میں اس کے دن سست روی سے کٹ رہے تھے۔ پہلا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا، آج اس کی بیسٹ فرینڈ اسے ملنے آ رہی تھی، سو وہ بہت خوش تھی۔ اشمل حیا کے ساتھ لنچ کرنے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہی تھی جب پچھلی ٹیبل سے آنے والی آوازوں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ یار ماننا پڑے گا، بھابھی بہت خوبصورت ہے، بولنے والے کے لہجے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف سے بس اتنا ہی جواب آیا، بس ہوں۔ پہلے شخص کو حیرت ہوئی، تو اور کیا کہوں، اسے میں دنیا کا سب سے برا انسان لگتا ہوں۔ دوسرے نے بیچارگی سے کہا تو پہلے والے کا کہا بلند ہوا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ سامنے والے کی گھوری کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہوا یہی کہہ سکا، کیا حرکتیں میری؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے ویسے ہی انہیں دیکھا مگر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب نشے کی حالت میں وہ میرے سامنے آ گئی، اس میں میرا کیا قصور؟
یا پھر اس نے مجھے تیمور کے ساتھ مار پیٹ کرتے دیکھ لیا تو میں نے تھوڑی نہ چاہا تھا کہ وہ ایسے مجھے دیکھے، اور ویسے بھی میں نے کون سے اسے شادی کرنی تھی، وہ تو دلہن بھاگ گئی تھی تو وہ کہتے کہتے رک گیا، وجہ شاید سامنے والی لڑکی کا اسے گھور گھور کر دیکھنا تھا۔ تو تم نے سوچا کیوں نہ کسی اور کو دلہن بنا کر لے جاؤ؟ زنانہ آواز میں جواب ملنے پر اس کے دوست نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اشمل بیٹھی تھی، جو حیا کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فرحان کو اپنا بنا سوچے سمجھے بولنے پر ندامت ہوئی۔ چپ رہو تم، خود اپنے لیے تو بولو گی نہیں، مجھے بھی چپ کروا دو۔ حیا اسے جھڑک کر ان کے ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ فرحان کو وہ پکس میں دیکھ چکی تھی، سو وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم نے جب شادی نہیں کرنی تھی اس سے تو اپنی ماں کو منع نہیں کر سکتے تھے؟ پتا تھا نا کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتی ہے تو خود ہی منع کر دیتے۔ وہ اب فرحان کے سر تھی۔ چلو حیا، چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر چلنے کے لیے تقریباً کھینچتے ہوئے بولی۔ کافی جد و جہد کے بعد وہ اسے باہر لے گئی تھی۔ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ اشمل کو اس پر غصہ آیا تھا۔ تم نے سنا نہیں وہ کس ڈھیٹائی سے بات کر رہا تھا؟ حیا نے جل کر کہا۔ تو کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا نا، بس چھوڑو اب۔ وہ اتنے آرام سے کہہ رہی تھی جیسے نکاح نہ ہو کوئی چھوٹا موٹا کام ہو گیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ حیا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم نفرت کرتی رہو اس شخص سے، کیسے رہو گی اس کے ساتھ؟ اس کے گھر میں ایک چھت کے نیچے وہ اسے یاد دہانی کروا رہی تھی جیسے اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ حیا کو اس پر غصہ آیا تھا۔ بے فکر رہو، زیادہ نہیں رہی۔ پچھلے 23 سال اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیے ہیں تو یہ جو تھوڑے سے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ وہ آرام سے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کہہ رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ حیا کے دل پر مکہ لگا تھا، سو اس کے ہاتھ تھامے بولی۔ سوچنا کیا ہے، جب صبح دوپہر شام زہریلی ڈوز ملتی ہو نا تو یہی ہوتا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ تم ایک نشئی کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ حیا واقعی اس کے لیے پریشان تھی۔ یہ بات نکاح سے پہلے میرے باپ کو سوچنی چاہیے تھی، نکاح کے بعد مجھے نہیں، وہ زہر خوندے لہجے میں بولی۔ بنٹی نے کچھ نہیں کہا، اس دن وہ ہمارے ساتھ ہی تھا نا جب ہم نے اسے نشے میں دیکھا تھا۔ حیا کو اپنی دوست کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے اس سے، اس کی سگی بہن تھوڑی نہ ہوں جو وہ میری فکر کرتا پھرے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ تمہیں برا فیل نہیں ہوتا؟ کیسے صبر کر لیتی ہو؟ حیا آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سب سمجھتے ہیں، مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے مجھے فیل، سب فیل ہوتا ہے، اچھا برا سب۔ بٹ کیا ہے نا کہ میری فیلنگز کا کسی کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کر رہی ہوں کہ فیل کرنا ہی چھوڑ دوں۔ دیکھو میں نے رونا بھی چھوڑ دی ہے، اپنے نکاح پر بھی نہیں روئی تھی میں، ڈھیڑ بنتی جا رہی ہوں۔ وہ اپنی یہ حالت پہ ہنس رہی تھی۔ حیا اسے لپٹ کر رو دی۔ ترس کھا رہی ہو مجھ پر؟ اشمل نے اسے چھیڑا تو اس نے اشمل کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ خیر تم نے کھانا تو کھانے نہیں دیا، چلو تھوڑی سی شاپنگ کرتے ہیں۔ اسے خود سے الگ کر کے وہ نارمل دکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لگتا ہے پاکٹ منی ملی ہے جناب کو، حیا نے اسے چھیڑا۔ پاکٹ منی؟ وہ تمسخر سے ہنسی۔ پے ملی ہے مجھے۔ اب بھی انکل تمہیں پاکٹ منی نہیں دیتے؟ اس ایک اور انکشاف پر حیا حیران تھی۔ پہلے وہ نہیں دیتے تھے، اب میں نہیں لیتی ہوں، ان کے پیسوں کے بغیر گزارا کرنا سیکھ لیا ہے میں نے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی مگر اس کی ہنسی میں جان نہیں تھی۔ تو کیا تمہاری فیسز بھی تم خود پے کرتی ہو؟ حیا پریشان ہوئی تھی۔ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، بی ایس سی کی فیسز بھی میں نے ہی پے کی تھی۔ وہ اس کے پریشان ہونے پر اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہ کوئی نئی بات ہو۔ مگر اب تو تم ہاسٹل میں رہتی ہو، 100 خرچے ہوتے ہیں۔ اب وہ کچھ کہتی ہے، اشمل نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے ہوتے ہیں نا تو مجھے ہی ان کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سب پوچھ تاچھ ختم ہو گئی ہو تو چلے؟ وہ بیزاری سے بولی تو حیا نے ہاں کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ آج 4 ماہ بعد وہ گھر جا رہی تھی۔ خوشی نام کی کوئی چیز بھی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ مایوسی سے سر جھکائے وہ ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ اور دوسرے میں ٹریولنگ بیگ لیے باہر نکلی تھی، تبھی کوئی بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے فرحان کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نفرت بھر آئی تھی، جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ مجھے آنٹی نے کہا تھا کہ تم نے گھر آنا ہے تو تمہیں ساتھ لیتا ہوں۔ وہ اپنے آنے کی وجہ بتا رہا تھا، لفظ آنٹی پر اس نے زور دیا تھا۔ اشمل کے چہرے پر ناگواری دوڑ گئی۔ تھینکس، بٹ میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو خواہ مخواہ زحمت ہوگی۔ وہ ہرگز اس شخص کے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو بیزاری سے بولی۔ وہ ناراض ہوں گی، فرحان نے عذر پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ممی کی کال آ گئی جو اسے فرحان کے ساتھ آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ جل کر رہ گئی۔ وہ یہاں سب سے دور اسی لیے آئی تھی
ताकि कुछ वक्त अकेले सुकून से गुजार ले, मगर इसे मजीद ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। चले। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो कुछ सोचते हुए उसे बोली। जवाबन वो उसका सामान गाड़ी में रखने लगा। तब तक वो फरहान सीट पर बैठ चुकी थी। फरहान ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। खाना खाया है आपने? गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो उसने एक नजर उस पर डालकर पूछा। जवाब ना मिला तो उसने उसकी नजरों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंकी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। वो बज़ाहिर सामने देखते हुए उससे मुखातिब था। सॉरी, मैंने सुना नहीं, वो शर्मिंदा सी बोली। शायद आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, वो अब भी सामने देखते हुए बोल रहा था। जब पता है तो खामोश रहो, वो सोच कर रह गई। क्या पढ़ती है यहाँ? वो इसे बातें करना चाहता था और एक वो थी जो शायद चुप कर रोजा रख कर आई थी। खैर, रोजा तो लग रहा है अभी मुझे। अल्लाह, क्या ये बंदा खामोश नहीं रह सकता? उससे गुस्सा आया था मगर खामोश रही। क्या पढ़ती है? उसने सवाल दोबारा दोहराया। इकोनॉमिक्स। अशमल ने इसी एक लफ्ज पर इक्तफा किया। फिर काफी देर गाड़ी में खामोशी रही जिसे फरहान के मोबाइल टोर ने तोड़ा। इसमें एक एनवलप पड़ा है, प्लीज वो निकाल दे, प्लीज। फरहान कान पर फोन लगाए किसी से बात करते हुए उसे कह रहा था। अशमल ने जैसे ही डैशबोर्ड खोला उसमें से एक खाली कैन उसके कदमों में आकर गिरा था। फरहान उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखकर रह गया। उसने जल्दी से एनवलप निकाला और कैन बाहर फेंक दिया। काफी देर गाड़ी में खामोशी छाई रही। फरहान की मोबाइल टोन ने इस खामोशी को दोबारा तोड़ा। तुमसे आकर बात करता हूं मैं, उसने इतनी दुरुस्ती से कहा कि अशमल का दिल बंद होने लगा था। उसकी आंखों के सामने माजी की एक परछाई लहरा गई। उसकी आंखें भर आई तो उसने बाहर की तरफ रुख मोड़ लिया। एक लंबी खामोश मुसाफत के बाद वो घर पहुंच चुकी थी। वो गाड़ी से उतरते ही सामान लेकर अंदर भाग गई। उसने फरहान को अंदर आने का भी नहीं कहा था। वो बेबसी से उसे देखता रह गया, जबकि रूम में आकर वो न जाने कितनी देर बेड पर गिरी रही। उसकी नजरों से वो कैन ही नहीं जा रहा था। शाम को मम्मी आई तो उन्होंने उसे फरहान को अंदर न बुलाने पर खूब मलामत की। वो खामोशी से सब सुनती रही। इतनी डांट खाने के बाद उसका खाने खाने का दिल ही नहीं था। सो सोने के लिए रूम में आ गई। बंटी खामोशी से उसे जाते हुए देखता रह गया। सुबह 9 बजे उसकी आंख खुली थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। सो किचन में आ गई। अपने लिए ऑमलेट बनाकर अभी खाई रही थी कि फरहान को अंदर आते देखा। उसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया। मेहमान को नाश्ते पर इनवाइट करके मेजबान खुद नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा ऑड नहीं लगता? वो शिकवा करते उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तभी बुआ इधर आ गई। बाजी, वो आपके वाले फरहान साहब नाश्ते पर आएंगे, बड़ी बाजी ने कहा था कि आपको बता दूं। अभी तक तो आए नहीं थे, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। मुझे लगा आप रात को देर से सोई है ना, तो ना उठाऊं। वो फरहान के सामने उसकी मुतवक्का आमद की इत्तला दे रही थी। इसके आपके वाले फरहान साहब कहने पर वो मुस्कुरा दिया, जबकि अशमल पहलू बदल कर रह गई। आप बता दें क्या लेंगे नाश्ते में? मम्मी की कल की डांट का असर था जिसकी वजह से उसे इतनी मुरव्वत से पेश आना पड़ रहा था। वैसे तो मुझे नाश्ते में ऑमलेट पसंद है, लेकिन अगर मेजबान ने खुद बनाया हो तो। वो कुर्सी की पूंछ से टेक लगा कर बोला। अशमल का खाना तो पहले ही हराम हो गया था। रात को मम्मी की बातें भी उसे याद थी, सो खुद ही उड़ गई। वो शायद उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। वो ट्रे सजा कर लाई तो ये देखकर हैरान रह गई कि थोड़ी देर बाद वो उसकी प्लेट से नाश्ता कर रहा था। सॉरी यार, वो मुझे ऑफिस से देर हो रही थी तो सोचा क्यों ना यही खा लूं। आपकी चाय भी पी ली है मैंने, वो खाली कप की तरफ इशारा करके बोला। वो हैरत से कभी उसे तो कभी अपने नाश्ते के बर्तनों को देख रही थी जो अब खाली पड़े थे। अपनी बड़ी बाजी को मेरा थैंक्स कहिएगा, और ये भी कि नाश्ता बहुत अच्छा था, वो जाते हुए बुआ को कह रहा था। वो उसकी पूछ को देखती रह गई। कल सुबह उसकी वापसी थी, तैयारी वो पहले ही कर चुकी थी। टेरिस पर खड़ी कॉफी पी रही थी जब उसने एक गाड़ी अंदर आते देखा। उसमें से एक औरत और 2 आदमी उतरे थे। वो कौन थे, अंधेरे में उसे समझ नहीं आया। अभी वो सोच ही रही थी कि मम्मी ने इसे बुलाने के लिए बुआ को भेजा। कौन आया है बुआ? वो दुपट्टा सलीके से लेते पूछने लगी। आपके ससुराल वाले आए हैं। अचानक कॉफी का जायका बदल गया। उसने कप वापिस रख दिया। वो नीचे आई तो उसकी सास उससे बहुत मोहब्बत से मिली थी। सामने सोफे पर फरहान और उसके साथ होटल वाला लड़का ही बैठा था। उसने उन पर दूसरी नजर नहीं डाली। थोड़ी देर उनके पास बैठकर वो किचन में चली गई। बुआ के साथ उनके लिए चाय की तैयारी करने लगी। चाय बुआ ने सर्व की थी। वो किचन में ही रुकी रही। काफी देर के बाद वो मम्मी के बुलाने पर ही वहां गई थी। थोड़ी देर बैठकर वो लोग चले गए थे। मम्मी ने इससे कोई बात नहीं की। सुबह वो जाने के लिए तैयार होने लगी तो मम्मी कमरे में आ गई। ये सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है तुम्हारा? कमरे का जायजा लेते हुए वो पूछ रही थी। अगले महीने। सर झुकाए कपड़े बैग में रखते हुए जवाब दिया गया था। गर्मियों की छुट्टियां होंगी इसके बाद? सवाल रूखे लहजे में कहा गया था। जी? तुम्हारी सास तुम्हारी रुखसती की बात करने आई थी। तुम्हारे अब्बू चाहते कि समर वेकेशंस में तुम्हारी रुखसती हो जाए, बाकी अपने घर जाकर पढ़ती रहना। वो जानती थी कि मम्मी इससे पूछ नहीं रही थी,
सो वो खामोशी से सब सुनती रही। आखिरी पेपर देकर वो घर जाने से पहले अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदने बाजार गई थी। वहां से वापसी पर अपने लिए बर्गर लेने मैकडोनाल्ड चली गई। बाहर निकली तो सामने के मंजर ने उसके होश उड़ा दिए। फरहान अपने ही किसी हम उम्र से गुत्थम गुत्था हो रहा था। उसके सर से खून बह रहा था, जबकि दूसरे लड़के का बाजू जख्मी था। बहुत से लोग जमा थे। होटल वाला लड़का उन दोनों को अलग कर रहा था जब उसकी नजर अशमल पर पड़ी। कुछ लड़के उस दूसरे लड़के को वहां से ले गए थे। फरहान को उस होटल वाले लड़के ने कुछ कहा तो वो तेजी से पीछे मुड़ा। सामने अशमल को देखकर वो सरपटा कर रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता या इस तक पहुंचता, उसने अशमल को जमीन बोस होते देखा था। कैसी हो? उसे होश में आता देखकर वो इसके पास आया था। वो तेजी से बैठ गई। फरहान के सर पर पट्टी बांधी हुई देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया था। फरहान उसकी हालत देखकर थोड़ा पीछे हो गया। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे से वो अंदाजा लगा सकता था कि वो कितनी डरी हुई थी। आप ठीक है भाभी? फरहान के इशारे पर उस होटल वाले लड़के ने उससे पूछा था। जब वो बदस्तूर ऐसे ही बैठी रही तो वो दोनों बाहर निकल गए। काफी देर बाद जब उसकी हालत संभली तो वो उठकर हॉस्टल आ गई। 2 दिन तक वो हॉस्टल में पड़ी खुद को संभालती रही। 2 दिन बाद बुखार में तपती घर पहुंची तो मम्मी ने खूब आड़े हाथों लिया। उस दिन के बाद इसे फरहान नजर नहीं आया। ये शायद उसकी दुआओं का ही नतीजा था। अगला सेमेस्टर भी बखैर वो आफियत गुजरा। समर वेकेशन में बाबा को फिर से उसकी शादी की सूझी थी। उसने लाख दुआएं मांगी मगर सब शायद सुनने वाले तक पहुंची नहीं। उसकी तारीख पक्की कर दी गई। तारीख पक्की होने से लेकर रुखसती तक वो मुसलसल बीमार रही थी। कभी बुखार उतर जाता तो कभी इतना चढ़ जाता कि वो गर्मी में भी सर्दी से कांप रही होती। उसकी बीमारी का किसी पर असर होना था, ना ही हुआ। वो रुखसत होकर फरहान के घर आ गई। रस्मों के बाद फरहान की अम्मी इसे कमरे में बिठाकर चली गई। उसे अपना सर भारी होता महसूस हो रहा था। सर में इतना दर्द था कि बयान करना मुश्किल था। पहले तो वो सर पकड़े बैठी रही, फिर पानी पीने की घर से उठी तो चकरा कर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं चला। वो सुबह सोकर उठी तो फरहान सामने सोफे पर सो रहा था। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। वो उठकर वॉशरूम में चली गई। वापिस आई तब भी वो सो रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी आंख खुली थी। उसे सामने बैठा देखकर वो बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ लपका। अशमल बेटा, क्या हुआ था कल? फरखुंदा ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। पता नहीं, चक्कर आ गया था शायद, वो सर झुकाए बोली। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तुम्हें बुखार भी था इसलिए हो गया होगा। आ जाओ साथ नाश्ता करते हैं, वो इसे प्यार करते हुए बोली। इस घर में उसका तीसरा दिन था। फरहान ने उससे कोई बात नहीं की थी। वो कमरे में भी बस सोने के लिए ही आता था। रात वो अपनी कुछ फाइल्स देख रहा था। अजमल बेड पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी जब फरहान का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर था। ना जाने क्या सोचकर वो लाउड स्पीकर ऑन करके फाइल ढूंढने लगा। हेलो स्वीट हार्ट। फोन के दूसरी तरफ से आती नुसवानी आवाज ने दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जब से शादी हुई है आप तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। उसकी बात पर उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई थी और फिर नजरें नीचे किए वो कमरे से बाहर चली गई। वो रात भर कमरे में नहीं आई। सुबह 4 बजे के करीब वो कमरे में आई तो फरहान बेड पर नीम दराज सो रहा था। वो उसका इंतजार करते करते यूं ही सो गया था। वो सोफे पर बैठी उसके मोबाइल को ही देखती रही, जैसे अभी उसमें से वो लड़की बाहर निकल आएगी। इस वाक्य को गुजरे 3-4 दिन ही हुए थे जब फरखुंदा ने उसे बुलाया। अशमल बेटा, ये चाबी लो और फरहान की गाड़ी में ये बॉक्स फ्रंट सीट पर रख दो। वो सारी लाती संभाल कर बॉक्स लेकर आई। फ्रंट सीट पर बॉक्स रखकर मुड़ने ही लगी तो डैशबोर्ड पर पड़े मैगजीन्स पर उसकी नजर पड़ी, जिसमें काबिले काबिले एतराज तस्वीर थी। वो गुस्से से दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ी तो सामने फरहान को देखकर उसे कराहियत महसूस हुई थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया मगर गाड़ी में बैठते ही सब समझ गया। एक बेबस नजर अंदर जाती अशमल पर डालकर वो गाड़ी भगा ले गया। काफी दिनों से वो अजमल से बात करना चाहता था। उसे सब क्लियर करना चाहता था। उसे अपने जज्बात शेयर करना चाहता था। वो इसके साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था। जानता था कि वो भी इस सब की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है, मगर ऑफिस की मसरूफियात की वजह से वो लेट हो जाता था और रूम में आने से पहले ही वो सो जाती थी। आज फरहान ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया था। वो इसे बात करना चाहता था। फरखंदा घर पर नहीं थी जबकि अजमल किचन में खाना पका रही थी। वो किचन में आया तो वो बघाड़ने के लिए प्याज ब्राउन कर रही थी। उसने पीछे से जाकर उसके गिर्द बाजू फैलाए तो बौखलाहट में उसका हाथ फ्राइंग पैन पर पड़ा और गरम गरम तेल उछल कर उसके हाथ पर गिर गया। आई एम सॉरी, उसका हाथ पकड़े वो अफसोस से कह रहा था। फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अपना हाथ उससे छुड़ाकर वो टेबल से जाने लगी। फरहान फ्रेश होकर आया तो सामने अजमल के बजाय अरूबा खड़ी थी। तुम यहाँ? वो किचन की तरफ देखते हुए हैरत से बोला, क्योंकि वो उसे बिना बताए वहां आई थी। तो और कहाँ जाऊं? वो रोहानसी होकर बोली। हमें इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। आप खुद बताएं, इस बच्चे का क्या कसूर है?
आप हमें इस तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, हमें आपकी जरूरत है। वो फरहान का हाथ पकड़े रोने लगी। फरहान उसका सर थपथपाते हुए उसे तसल्ली देने लगा। तभी फरहान की नजर किचन के दरवाजे पर पड़ी, जहां उसने अशमल को वापस पलटते देखा था। मतलब साफ था कि वो सब सुन चुकी है। वो एक सर्द आह भरता अरूबा को लेकर घर से बाहर चला गया। किचन में मौजूद वजूद जमीन पर बैठता चला गया। आंसू चेहरा भिगोने लगे तो वो भागती हुई कमरे में बंद हो गई। आज भी फरहान पिछले कई दिनों की तरह लेट आया था। हालांकि वो इसे कहकर गया था कि जल्दी वापस आ जाएगा। उसने आज पहली दफा उससे कुछ कहा था, मगर वो वादा करने के बावजूद लेट हो गया था। खाना लगा दूं? वह टेरेस पर खड़ी थी जब फरहान को इधर आता हुआ देखकर बोली। नहीं, भूख नहीं है, वो उसके साथ आ खड़ा होते हुए बोला। उसका कंधा अशमल से मिस हो रहा था। वो ना महसूस तरीके से उससे दूर हो गई। अम्मी सो गई? काफी देर की खामोशी को फरहान की आवाज ने तोड़ा। जी, आपका वेट करते करते सो गई। वो ग्रिल पर हाथ टिकाए नीचे लॉन को देखते हुए बोली। हाँ, आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए, वो वजाहत देते हुए बोला। वो जानता था कि वो कहेगी कुछ नहीं, मगर उसे तकलीफ पहुंची थी। वो इसे कहकर गया था कि आज उसे उसके घर लेकर जाएगा, मगर अब 10 बजे वापिस आ रहा था। मैंने वजह पूछने के लिए नहीं कहा, वो वाकई में इंतजार कर रही थी। वो हनोज नीचे देखते हुए बोली। पूछा नहीं, मगर पूछना तो चाहिए था ना। वो उसका रुख अपनी जानिब करते हुए बोला तो वो हंस दी। बगैर पूछे ही गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो पूछ कर क्या करूंगी? वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई। मैंने क्या गलत बयान की है? वो हैरान होते हुए बोला। अंदर टेबल पर एक फाइल है जो आपके ऑफिस से कोई बंदा देकर गया है, वो बेतासुर लहजे में बोली। फरहान उसे देखता रहा। वो आज ऑफिस नहीं गया था, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अशमल को ऐसे पता चल जाएगा। अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ काम था इसलिए ऑफिस नहीं गया तो यकीन करोगी? वो कुछ सोचते हुए बोला। सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक हॉस्पिटल में होने का मतलब ही ये होता है कि कोई मजबूरी थी। वो अपना रुख दोबारा मोड़ते हुए बोली। तुम जासूसी करती हो मेरी? वो हैरत से बोला। ये बात तो ऑफिस में भी किसी को पता नहीं थी कि वो हॉस्पिटल गया था। और उबा की तबीयत खराब थी तो वो अरसम के साथ वहीं मौजूद था। अरसम की बहनों ने अरूबा के खिलाफ महाज खोल रखा था, इसीलिए वो उस दिन भी उसके पास आई थी। वो तीनों स्कूल लाइफ से दोस्त थे। कपड़े बेड पर रखे हैं, चेंज कर लें, वो कहते ही रूम में चली गई। फरहान बस उसे देखकर रह गया। वो अम्मी के साथ वॉक पर जा रही थी जब फरहान वापस आया। वो दोनों अक्सर रात को घर के पास वॉक किया करती थी। अम्मी ने अशमल को उसे खाना देने का कहा तो वो किचन में चली गई। फरहान उनके साथ वहीं बैठ गया। तुम उसे उसके घर कब लेकर जा रहे हो? अब क्या उसने मेरी कंप्लेंट्स भी करना शुरू कर दी है? फरखुंदा की बात पर वो गुस्से से बोला। ऑफिस में वो किसी क्लाइंट पर गुस्सा था। अम्मी की बात सुनकर उसे मजीद गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं है, उसने परसों पूछा था कि घर चली जाए, इसलिए पूछ रही हूँ। पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो, वो खफगी से बोली तो वो शर्मिंदगी से माथा मसलने लगा। क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी फिक्रमंदी से बोली। कुछ नहीं, बस वर्क का बर्डन है, वो इनकी गोद में सर रखते हुए बोला। जब फ्री हो जाओ तो ले जाना, वो इसके बाल सहलाते हुए बोली। कुछ कहना है? वो रात को उसके टेबल के करीब खड़ी बात करने का सोच ही रही थी कि वो पुकार उठा। जी, वो घर। अभी वो बात ही मुकम्मल ना कर पाया था कि फरहान चिल्ला उठा। ये तुम्हारी सुई एक ही बात पर क्यों अटकी हुई है? जानता हूँ कि तुम्हें घर जाना है, जब फ्री होंगे तो ले जाऊंगा। थोड़ा सा सब्र नहीं होता तुमसे? फारूक तो नहीं हूं ना, 100 काम होते हैं। और तुम्हारे घर में ऐसा क्या हो रहा है जो वहां जाने के लिए इतनी बेचैन हो रही हो? ना तो कोई मरा है, ना ही कोई पैदा हुआ है। अम्मी को भी पता नहीं क्या क्या कह दिया है। वो उसे सख्ती से कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो खामोशी से उसकी चीजें समेटने लगी। आंखें साथ साथ बरस रही थी। गुस्से में वो घर से बाहर निकल आया था। बाहर आकर थोड़ा रिलैक्स हुआ तो उसे अंदाजा हुआ कि उसका रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था। वो उसे सॉरी करने का सोचकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। वो वापस कमरे में आया तो अशमल वॉशरूम में थी। वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। वो शायद शॉवर ले रही थी। वो बाहर आई तो इसे इग्नोर करती हुई बाल तौलिए से खुश्क करती ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई। सॉरी यार, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। वो चलता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो खामोशी से बाल खुश्क कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो अभी भी नाराज है। कल दोपहर को चलेंगे तुम्हारे बाबा के पास। वो उसका बाजू थामे इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी जरूरत नहीं है। वो अपना बाजू छुड़ाती रूम से बाहर चली गई। वो गहरा सांस लेकर रह गया। अगले दिन दोपहर को उसे ले जाने के लिए घर पहुंच गया था। वो नाराज थी इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा कर वापिस आया था। घर आते ही अशमल को देखकर उसका दिमाग घूम गया। वो रफुलिये में अम्मी के साथ किचन में काम करवा रही थी। ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैंने मैसेज भी किया था कि तैयार रहना। वो गुस्से से बोला तो फरगंदा हैरत से उन दोनों को देखकर पूछने लगी। कहीं जा रहे हो तुम लोग? आपको बताया नहीं इसने? इसके बाबा के घर जा रहे हैं हम। तुम अभी भी खड़ी हो, चलो तैयार हो जाओ। पहली बात माँ से कहकर वो उससे बोला जो हनूज वहीं खड़ी थी। सॉरी, मैंने मैसेज नहीं देखा, देखा होता तो बता देती कि मुझे नहीं जाना वहां। अभी वो मजीद कुछ कहती फरहान बोल उठा। क्यों?
بابا گھر نہیں ہے تو گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ اشمل کیا ہو گیا ہے؟ میں سچ میں بزی تھا اسی لیے نہیں جا سکے، مگر اب جا سکتے ہیں۔ وہ سمجھانے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ماما ان کو الجھتے دے کر کچن سے جانے کے لیے مڑی تھی کہ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہم لڑے نہیں رہے ہیں، وہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سچ میں گھر نہیں ہے، جب آئیں گے تب چلے جائیں گے نا، ویسے بھی مجھے بابا سے ہی تو ملنا تھا۔ وہ ماما کو تفصیل بتا رہی تھی۔ فرحان غصے سے سرخ چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب شروع کریں؟ وہ فرحان کی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ تم ابھی تک ناراض ہو اس لیے نہیں گئی نا؟ وہ چینج کرنے کے لیے کمرے میں آئی تو فرحان کمرے میں ہی ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، بابا گھر نہیں ہے، کل تک تمہیں جانا تھا تب وہ گھر پر تھے، اب میں کہہ رہا ہوں تو آج اچانک سے بابا گھر پر موجود نہیں ہے؟ وہ برا مناتے ہوئے بولا، جب یقین نہیں ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی سائڈ سے نکل گئی۔ فرحان نے اس کے گھر کال کی تو پتا چلا کہ اس کے بابا واقعی گھر نہیں تھے۔ وہ صبح 7 بجے ہی لاہور کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ جانے سے پہلے اشمل سے ملنا چاہتے تھے، تو وہ شاید رات یہی کرنے آئی تھی۔ یہی بات سوچتے ہوئے اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو کھانے کے بعد امی سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر روم میں آ گیا۔ اشمل کچن صاف کروا رہی تھی جب وہ بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھامے باہر لے آیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ گھر سے نکل گئے۔ اشمل خاموش ہی بیٹھی رہی۔ وہ اسے لاہور لے آیا تھا اور لاہور شہر میں داخل ہوتے اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی کی خواہشات کا خیال رکھنا اچھے شوہر کا فرض ہوتا ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت نفرت کرتی ہو، مگر میں تو نہیں کرتا نا۔ ویسے بھی ہم ابھی تک ہنی مون پر نہیں گئے تھے، اس لیے میں نے سوچا تم انکل سے بھی مل لینا، اس کے ساتھ ہی ہم بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لیں گے، کیا پتا میرے لیے تمہاری نفرت کچھ کم ہو جائے۔ وہ اس کی خاموشی کے باوجود بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ سیدھے ہاسپٹل آئے تھے۔ اسے بابا سے ملوا کر وہ ہوٹل لے آیا تھا۔ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اشمل ان کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کھانا کھا لو۔ روم میں کھانا سرو کیا گیا تو وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا منمنائی، آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا ہی کھا لو، وہ نرمی سے بولا۔ اشمل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ادھر دیکھو، فرحان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے کہا۔ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم اپنی طبیعت تو خراب مت کرو، اس وقت انہیں دعا کی ضرورت ہے۔ اشمل تم دعا کرو ان کے لیے، اللہ انہیں جلد صحت یاب کر دے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ فرحان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرحان کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ فرحان کے سمجھانے پر اس نے 2 4 لقمے تو لے لیے تھے، مگر اسے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ساری رات اس کا دل گھبراتا رہا تھا۔ وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں لیٹی تھی۔ فجر کے وقت وہ بری طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ فرحان بھی اس کے ساتھ ہی جاگ رہا تھا۔ وہ تشدد میں تھی جب فرحان کا فون بجا تھا۔ فون کی گھنٹی کے ساتھ اس کی آنکھ سے پانی جاری ہونے لگا۔ وہ انا للہ ہی پڑھے جا رہی تھی۔ اس سے آگے اس کی زبان پر کچھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ 15 20 منٹ بعد وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ فرحان کو اسے ایسے دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ فون آنے کی وجہ جان گئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سلام پھیرنے کو کہا۔ اس نے سلام پھیرا تو فرحان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ کیا ہوا فرحان، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ آفس میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا جب ارسم اندر آیا۔ اپنی محویت میں وہ ارسم کی موجودگی کا احساس ہی نہ کر سکا، اس لیے اس کی بات پر چونک گیا۔ تم کب آئے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ارسم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ کچھ پریشان سا لگا۔ ابھی آیا ہوں، تم بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ وہ فکر مندی سے بولا تو فرحان اپنے بچپن کے دوست کی اس طرح فکر کرنے پر مسکرا دیا۔ بھابھی نے کچھ کہا ہے؟ ارسم اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کے لبوں نے حرکت کی۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی ہے وہ زندگی سے لڑتی ہے، وہ کھو جانا بھی چاہتی ہے، کھونے سے بھی وہ ڈرتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم سب کو یہاں 2 طرح جینا پڑتا ہے، ایک خواب میں جینا ہوتا ہے، ایک تنہائی کے جنگل میں۔ دونوں میں خوف کے پیرے ہیں، ان پیروں میں وہ جیتی ہے۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی ہے سب کچھ ہے اس کے پاس، مگر جانے کیوں خالی ہاتھ لیے وہ تنہائی کے جنگل میں ایسے ہی سوچتی رہتی ہے کہ ایسا بھی کوئی لمحہ ہو جب ہر رشتے اس کے ہاتھ میں ہو، جب سب کچھ اس کے بس میں ہو، تب کھو جائے تو کھو جائے، وہ نظموں میں، وہ شعروں میں، وہ لفظوں میں مل جائے گی، وہ خوابوں کے، وہ یادوں کے ان رستوں پر مل جائے گی۔ ایسے ہی سوچتی رہتی ہے اور سہمی سہمی رہتی ہے۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی ہے۔ وہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ارسم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ بولا، جانتے ہو ارسم، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی، مگر میں اس کی آنکھوں کو، اس کے چہرے کو پڑھ سکتا ہوں۔ وہ بہت تکلیف میں ہے، اس نے بہت کچھ سہا ہے اپنی لائف میں۔ 2 سال کی تھی وہ جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بابا اس کے لیے ممی لے آئے، جنہوں نے اسے کبھی نہیں اپنایا۔
اس کے بابا کو بھی اس سے دور کر دیا. 2 سال کی بچی اپنے ہی گھر میں بنا ماں باپ کے رہی ہے. کین یو امیجن؟ اس کی ممی اسے سزائیں دیتی تھی. 2 سال کی بچی کو جب پنش کیا جاتا ہوگا تو اس پر کیا گزرتا ہوگا ارسم؟ اسے روم میں بند کر دیا جاتا تھا. مار پیٹ تو روز ہی کی جاتی تھی. اس کے بابا نے بھی کبھی اس سے کچھ نہیں پوچھا. ان کی ذمہ داری شاید اس کے لیے ممی لا کر پوری ہو گئی تھی. وہ کہتے ہوئے استہزائیہ ہنسا. 4 سال کی تھی وہ جب اس کی زندگی میں بنٹی آیا. اس کی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دی گئی. ایک 4 سال کی بچی جو خود کو نہیں سنبھال سکتی اسے ایک ننھے وجود کو سنبھالنا پڑا. اس کے لیے فیڈر بنانا, اس کے ڈائپرز چینج کرنا, رات کو وہ اٹھ جائے تو اسے جھولا جھلانا. کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا اس کے لیے. وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا. اپنے بابا کی بے رخی, ممی کی مار پیٹ ہی برداشت نہیں کی اس نے. 16 سال کی عمر میں اپنی ممی کے بھائی سے بچنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی. 3 دن تک وہ بند کمرے میں بے ہوش رہی, مگر اس کے باپ کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے. بنٹی جسے اس کی ضرورت ہوا کرتی تھی وہ بھی اپنی نانو کے یہاں گیا ہوا تھا. تیسرے دن جب وہ لوٹا تو اسی کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ 3 دن سے بے ہوش پڑی ہے. اس کی ممی نے ڈرا دھمکا کر اسے کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا. چند لمحے وہ خاموش رہا, جیسے اپنے اندر ہمت جمع کر رہا ہو. ارسم بالکل خاموش یہ سب سن رہا تھا. اسے اس بے ریا معصوم سی لڑکی سے ہمدردی ہوئی تھی جو اتنا کچھ فیس کر چکی تھی. یاد ہے جس دن وہ ہمیں ہوٹل میں ملی تھی اپنی دوست کے ساتھ؟ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کے بابا نے اس کی فیسز پے نہیں کی. وہ تب ایم فل کر رہی تھی اور اس کی رہائش اور پڑھائی کا خرچہ وہ خود اٹھا رہی تھی. اس کا باپ اپنے شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا, مگر اس کی بیٹی کو کوئی بھی آسائش نہیں مل سکی. وہ اپنی زندگی جینے کے لیے دنیا سے خود سے جنگ لڑتی رہی. پھر اچانک اس کی زندگی میں زبردستی ایک ایسے شخص کو داخل کر دیا گیا جو اس کی نظر میں شرابی تھا, گنڈا گردی کیا کرتا تھا. جانتے ہو اسے تب کس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا؟ اسے یہ دکھ تھا کہ اس کے بھائی جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا. وہ یہ سب روک سکتا تھا مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہا. اسی لیے وہ سب سے دور جانا چاہتی تھی اپنے ایم فل کے لیے. اس کے بولتے ہی ایک آنسو اس کے چہرے پر بکھرا تھا جسے اس نے مسکرا کر صاف کر دیا. تمہیں پتا ہے اس سب کے باوجود اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے نفرت نہیں کی. اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے وہ بہت محبت کرتی ہے. بس اپنی ممی سے اسے نہ محبت ہے نہ نفرت. اس کے بابا کی موت پر بنٹی اور اس کی ممی سے زیادہ وہ دکھی ہے. وہ کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں ہے. جانتے ہو یہ سب بھی مجھے اس کی دوست حیا سے پتا چلا. پتا نہیں وہ ایسی کیوں ہے. آخری بات وہ دھیمے سے بولا تھا. کیونکہ وہ بہت اچھی ہے. ارسم مسکرا کر بولا تو وہ بھی مدھم سا مسکرا دیا. میں اسے ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں ارسم, اتنی خوشیاں کہ وہ اپنے غموں کو بھول جائے. وہ مدھم سا بولا مگر لہجہ اٹل تھا. ارسم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بابا کی ڈیتھ کو 20 دن ہو گئے تھے. وہ اپنے گھر ہی تھی. اس کی طبیعت بہت خراب تھی پھر بھی آنے جانے والوں کا وہی خیال رکھ رہی تھی. ماما عدت میں تھی پھر بھی انہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا. ایسے میں بنٹی ہی تھا جو اس کا خیال رکھ رہا تھا. بابا کے بعد وہ بہت حساس ہو گیا تھا. بار بار اشمل کے گلے لگ جاتا تھا. اشمل ہی اسے سنبھال رہی تھی. ممی تو اس کے رویے پر اسے جھڑک دیتی تھی. بابا کی ڈیتھ کے بعد 2-3 دن کے وقفے سے فرحان وہاں آتا رہتا تھا مگر اب اس کو گئے چھٹا روز تھا. دن بھر کی تھکی ہوئی وہ اب بھی کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی. اس کا جسم بری طرح جل رہا تھا. گھر میں ممی کے گھر والے تھے. وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی. کیسی ہو؟ اچانک آواز پر وہ ڈر کر اچھلی تھی جس کے نتیجے میں گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی. دھیان سے فرحان کے منہ سے بے اختیار نکلا. اس کے پاس آ کر وہ اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا. اس کا ہاتھ پکڑنے پر اسے اندازہ ہوا کہ اسے تیز بخار ہے. اسے ہٹا کر وہ خود چائے چھاننے لگا. میں کر لوں گی وہ شرمندہ ہو کر بولی مگر وہ خاموشی سے چائے چھان کر باہر لے گیا. جاتے جاتے وہ اسے چادر لے کر باہر آنے کا کہہ گیا تھا. وہ خاموشی سے اس کے کہے پر عمل کر رہی تھی. وہ باہر آیا تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی. اس نے دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا. وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا. ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر وہ واپس آ رہے تھے. تم نے کھانا کھایا ہے؟ حسب توقع اس کا سر نام ہلتا دیکھ کر اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا. گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے باہر روک کر اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آیا. آرڈر بھی اس نے خود ہی دیا تھا. اس سے پوچھتا تو اس نے تو کچھ بتانا ہی نہیں تھا. وہ الٹے سیدھے لقمے لے رہی تھی. فرحان پہلے تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر بول پڑا. کھانا تو ٹھیک سے کھا لو, ابھی دوائی بھی کھانی ہے. اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر پلیٹ پر سر جھکا لیا. اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا. اسے مزید بات کرنے کا مطلب تھا کہ وہ رو دے گی. پبلک پلیس پر وہ دونوں کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا. کھانا کھا کر وہ گاڑی میں آ بیٹھے. فرحان گھر جانے کی بجائے سڑکوں پر گاڑی لیے پھر رہا تھا. اس کا کملایا ہوا حال دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا. کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا. کیا ہوا ہے؟ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا. وہ بے بسی سے بولی. کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے واپس لے جائیں. اس کی آواز
शिद्दत जज्बात से कपकपा उठी थी। फरहान ने उसकी गोद में धरे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सुबह ही वापिस चलते हैं। उसके चेहरे पर रब देखकर वो बस इतना ही कह सका था। वो फरहान के कंधे पर सर रखकर रो दी। वो घर वापस आ गई थी। फरखुंदा से मिलकर वो बहुत रोई थी। वो इसे प्यार से समझा रही थी। घर आकर उसने सुकून का सांस लिया था। रात फरहान कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी थी। अभी तक सोई क्यों नहीं? वो इसके पास बैठते हुए बोला। एक बार सच सच बताएंगे? वो अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बोली। पूछो। वो कुछ हैरान होते हुए बोला। आप शराब नहीं पीते ना? वो इसे देखकर पूछ रही थी। दिल में यकीन था कि वो शराबी नहीं है, बस अपना इत्मीनान चाहती थी। फरहान उसके तासुरात बखूबी देख रहा था, सो सब समझते हुए मुस्कुराकर बोला। पीना क्या? मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही, वो नजरें झुकाते हुए बोली। फरहान को इतने करीब बैठकर उसका नजरें झुकाना एक पल को मबहूत कर गया था। अगले ही पल वो इसका हाथ नरमी से थामे बोला। तुम्हें शराब पीने वालों से डर लगता है ना? मैंने देखा था तुम्हारे चेहरे को। कैन देकर बिल्कुल सफेद पड़ गया था। इतना क्यों डरती हो? कुछ उसके लहजे की नरमी का असर था और कुछ दवाइयों का कि वो मध्यम आवाज में बोली। मामा के भाई शराब पीते हैं। बचपन में शराब पीकर मुझे बहुत मारते थे। मुझे अंधेरे से डर लगता था तो सारी रात लॉन में धकेल कर अंदर से लॉक लगा लेते थे। बोलते हुए वो तमस्कुर से मुस्कुराई। सर्दियों में सजा के तौर पर लॉन में खड़े करके ठंडा पानी उंडेल दिया करते थे। बारिश में छत पर छोड़ आया करते थे। फिर जब बड़ी हुई तो उनकी नजरों के जाविये बदल गए। अपने ही घर ने मुझे तहफ्फुज फराहम करने से इनकार कर दिया। एक रात वो नशे की हालत में रूम में आ गए। उनसे बचने के लिए मैंने पिल्स खा ली थी। मुझे मरता छोड़कर वो रूम लॉक करके वहां से चले गए। 3 दिन तक मैं कमरे में बेहोश पड़ी रही। किसी ने आकर देखा तक नहीं। जहां गिरी थी वहीं पड़ी रही। उसके बाद 1.5 माह वो घर नहीं आए। फिर जब भी आए मुझसे दूर रहे। शायद मैं वो सब दोबारा न करूं इसलिए, या फिर बंटी तब तक इतना बड़ा हो गया था कि चीजों को समझने लग गया था। जानते हैं, बंटी ही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं जिंदा रही। वो कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सका, मगर फिर भी मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। बाबा ने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो एक बाप को करना चाहिए था। मुझे उनसे मोहब्बत है, मगर दुख बहुत है। नींद से बोझल आंखें लिए वो इसे बेबसी से बता रही थी। फरहान जानता था कि वो गुनोदगी में इसे सब बता रही है, वरना वो कभी कुछ ना कहती। उसे इस नाजुक सी लड़की पर तरस आया था जो अपनी जिंदगी में ना जाने क्या कुछ सह चुकी थी। उसने झुककर उसके माथे को चूमा। फिर जब उसकी नींद गहरी हुई तो आहिस्ता से उठाकर बेड पर लिटा दिया। कितनी देर वो उसके पास बैठा उसका शफाफ चेहरा देखता रहा। उसे घर से लौटे चौथा दिन था। उसकी तबीयत अभी भी खराब थी। दोपहर का खाना खाकर सोने के लिए लेट गई। अभी उसकी आंख ही लगी थी कि फोन की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। फरहान का सेल काफी देर से बज रहा था। वो ना जाने कहाँ था। उसने आगे बढ़कर फोन अटेंड कर लिया। यार, फोन तो उठा लिया करो। माना कि बीवी वापस आ गई, मसरूफ हो गए हो, पर ऐसा भी क्या कि हमारे लिए चंद मिनट्स नहीं निकाल सकते? दूसरी जानिब से शिकवा किया गया था। अशमल को इस वक्त वो फोन करने वाली जहर लग रही थी। फरहान घर पर नहीं है, जब आएंगे तो आपसे बात कर लेंगे, सपाट से लहजे में कहते हुए उसने फोन पटक दिया। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। रात 12:30 बजे के करीब फरहान कमरे में आया तो वो आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। वो एक नजर उस पर डालकर चेंज करने चला गया। अभी वो बेड पर बैठा ही था कि अशमल की आवाज पर चौंका। आपके लिए फोन था किसी का। काफी देर से बज रहा था तो मैंने उठा लिया। बात कर ले, वो इंतजार कर रही होगी। वो चेहरे पर से बगैर हाथ हटाए बोली। फरहान लम्हे के 40वें हिस्से में समझ गया था कि फोन पर कौन हो सकता है। मैसेज टाइप करके वो सोने के लिए लेट गया। एक बात तो बताओ, मुझे लड़कियों की कॉल्स आती है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? संजीदा लहजा बनाए आंखों में शरारत लिए वो इससे पूछ रहा था। बुरे तो मुझे आप भी बहुत लगते हैं। वो सोच कर रह गई। उसकी खामोशी पर वो दोबारा बोला। बताया नहीं तुमने? मुझे अब बुरा लगने से क्या होगा? वो सर्द लहजे में बोली तो वो मुस्कुराहट दबा गया। ये भी है। खैर, मुझे एक चीज पर हर वक्त का शुक्र अदा करना चाहिए, वो ये कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। ना वो मेरी किसी को शिकायत लगाती है और ना ही मुझसे लड़ती है। अच्छी बीवी मिलना भी एक नेमत है। और बुरा शौहर मिलना क्या है? वो सोच कर रह गई। किस चीज में दिलचस्पी लूं मैं? आपकी लड़ाइयों में या फिर इन मैगजीन्स में? वो तल्खी से बोली तो फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट रह गई। किस किस बात पर लड़ूं, या किसको जाकर कहूं? अपने घर वालों को जिन्होंने मुझे शीरे में से मक्खी की तरह निकाल दिया, या फिर आंटी को जो ये बर्दाश्त ही ना कर सकेंगी कि उनका बेटा क्या क्या करता है? वो तनफ्फुर से बोली थी। किसी चीज में दिलचस्पी मत लो सिवाय मेरे। हर बात पर लड़ो, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें लड़ते देखकर। और हाँ, मुझसे ही शिकायतें लगा लिया करो, क्या पता मैं सुधर ही जाऊं। वो मुस्कुराते हुए उसे छेड़ रहा था। अशमल ने बिना कुछ कहे करवट बदली तो वो हंस दिया। यार, तुम बुरा बहुत जल्दी मान जाती हो। अच्छा सुनो, हैप्पी बर्थडे।
उसने सरगोशी की तो वो बुरी तरह उछल कर बैठ गई। विश किया है, डराया थोड़ी ना है, वो मुंह बसोड़ते हुए बोला। सो जाए, वो दोबारा लेटते हुए बोली। एक शर्त पर, कल हम डिनर बाहर करेंगे, बोलो मंजूर है? फरहान उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहते ही अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। ठीक है, फिर आज ना मैं सोऊंगा और ना तुम्हें सोने दूंगा। उसने ब्लैंकेट खींच लिया था। क्या बदतमीजी है ये, वो जज होकर बोल रही थी। अब इसे बदतमीजी कहो या गुंडागर्दी, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ डिनर पर जाने की हामी नहीं भरोगी, तब तक तुम नहीं सो सकती। वो ढिठाई से बोलता हुआ अशमल को जहर लग रहा था। भाड़ में जाओ। वो जलकर बेड से उतरी तो वो झट से उसके सामने आ गया। तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती, वो मासूमियत भरे लहजे में बोला था। उसने सर नफी में हिला दिया। ठीक है, फिर सोच लो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उसके करीब होते हुए बोला तो वो 2 कदम पीछे हो गई। चल रही हो फिर? आंखों में शोकी सजाए वो इस्तेफामिया लहजे में पूछ रहा था। उसे बादल मुखास्ता मानना ही पड़ा। यू शुड बी थैंकफुल टू मी। मैंने तुम्हारा बर्थडे इतना स्पेशल जो बना दिया है। वो खाने के बाद वो चेक कर बोला। जिस दिन से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उसे इतना स्पेशल बनाने का शुक्रिया। वो इंतहाई संजीदा थी। उसका लहजा किसी भी तासुर से खाली था। फरहान थोड़ा सा आगे को झुककर बोला, तुम इतनी सड़ियल क्यों हो? वो इंतहाई राजदारी में पूछ रहा था। अशमल उसी के अंदाज में आगे को झुकी। जब किसी के सर से छत और पांव के नीचे से जमीन छीन ली जाए, फिर उसे कहा जाए कि तुम्हें तो खला में भी रहने का हक नहीं है, तो वो क्या करे? लाइफ को एंजॉय करे? उसके चेहरे पर तमस्कुराना हंसी रुखसा थी। फरहान का दिल कटकर रह गया। माजी को भुलाकर एक नई शुरुआत करो, सब पुरानी बातें भूल जाओ। एकदम से फरहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा तो वो खामोशी से उसके हाथ को देखती रही। फिर से झटक कर बोली, भूल जाओ कहना बहुत आसान है, करना नहीं। कोशिश तो करके देखो, अल्लाह आसानियां पैदा कर देगा, वो रिसान से बोला। वापिस चले? वो टालते हुए बोली तो वो हंस दिया। मैं जब भी कोई बात करना चाहूं तुम टाल क्यों देती हो? क्योंकि ये है ही ऐसी। बंटी इनके पास बैठते हुए बोला। फरहान से मिलकर वो इससे मुखातिब था। कैसी हो और क्यों बेचारे को तंग कर रही हो? वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, मगर उसने जवाब नहीं दिया। चले? उसके कहने पर फरहान ने उसे तासुब से देखा था। बंटी का चेहरा भी उतर गया। वो खड़ी हुई तो फरहान को भी मजबूरन खड़ा होना पड़ा। पेपर्स बन जाएंगे तो बता देना, मैं साइन कर दूंगी। जाने से पहले वो उसे कह रही थी। फरहान को तो कुछ समझ नहीं आया, मगर बंटी पहलू बदल कर रह गया। तुम्हें पता है अभी ये बेचारे क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मासी को भुला दो। फनी ना? किसी चीज को भुलाना इतना आसान होता तो मामा मुझे भूल जाती, लेकिन देखो चाह कर भी वैसा नहीं कर पाई। और तुम मेरे सामने हो। वो तंजन मुस्कुराई थी। मैं मजबूर हूँ, चाहता हूँ कि तुम्हारा हक। अभी बंटी ने बात मुकम्मल नहीं की थी कि वो बोल पड़ी। मेरा हक? अबरूज कहा कर कहते उसने कहा लगाया था। फरहान उसकी खोखली हंसी पर बेबस सा उसे देख रहा था। मेरा हक तो मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया, तुम क्या दोगे? वो यासियत से बोली तो बंटी तड़प उठा। अशमल प्लीज, पेपर्स घर भेज देना, वो दोबारा बात काटते हुए बोली और कहते ही बाहर निकल गई। उसकी आंखों में चमकते आंसू उन दोनों से ही नहीं छुप सके थे। फरहान उसके पीछे ही आया था। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ी थी। फरहान के बैठते ही वो भी गाड़ी में बैठ गई। अशमल प्लीज कुछ मत बोले, उसके पुकारने पर वो नम आवाज में इतना ही कह सकी थी। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। यार तुम बहुत बोरिंग हो, 9 बजे हैं सिर्फ और तुम अभी से सो रही हो। उठो ना, मुझे बातें करनी है तुमसे। गुड गर्ल, ये क्या हुआ? उसकी सुर्ख आंखें देखकर हैरान रह गया। कहिए क्या कहना है, वो सपाट लहजे में बोली। बंटी की कॉल आई थी आज, मिलना चाहता है तुमसे। आपका फोन ऑफ है क्या? वो बात टालते हुए बोली। फरहान ने हैरत से उसे देखा, फिर से झटक कर बोला, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ। बैटरी? उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वो बात काटते हुए बोली, आपके लिए फोन आया था, वो आपको बुला रही थी। लहजा बे इंतहा सर्द था, मगर उसकी बात पर वो उलझता हुआ उसके लहजे पर गौर न कर सका। मुझे इस वक्त? वो बड़बड़ाता हुआ बेड से नीचे उतर गया। फोन कान से लगाए वो कमरे से निकल गया। उसके जाते ही 2 आंसू अशमल के गालों पर फिसले थे, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़कर तकिए में मुंह छुपा गई। रात 1 बजे वो घर वापस आया था तो वो जाग रही थी। फरहान ने हैरत से उसे देखा जो टेरेस पर खड़ी यकटुक सामने वाले घर को घूरने में मगन थी। तुम सोई नहीं? वो इसके पीछे खड़े होते हुए बोला। जिसका शौहर रात किसी औरत से मिलने गया हो वो कैसे सो सकती है? वो तल्खी से सोच कर रह गई, आंखें रोने की वजह से सुर्ख थी। क्या सोच रही हो? फरहान उसके चेहरे को नजरे को हिसार में लेकर बोला। कुछ नहीं। वो एक लंबा सांस लेकर रह गई। सोई क्यों नहीं? वो इसके बराबर में खड़ा होते हुए नरमी से बोला। आप क्यों मेरी परेशानी में घुले जा रहे हैं? वो तंजिया मुस्कुरा बोली तो मुस्कुरा दिया। बीवी जो हो तुम मेरी। फरहान उसके कंधे थामते हुए बोला तो वो 2 कदम दूर हुई। तो फिर वो कौन है जिसके साथ थे? वो सपाट लहजे में बोली।
लहजे की तरह चेहरा भी सपाट था। किसके साथ था मैं? फरहान उसका रद्द-ए-अमल देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो उसकी मुस्कुराहट पर जलती खुलसती कमरे से बाहर निकल गई। वो निकलकर लॉन में आ गई थी। उसके अंदर बहुत ज्यादा घुटन भर गई थी। यार क्या हो गया है? यहाँ इतनी ठंड में क्यों बैठी हो? उसके पीछे ही वो लॉन में उसे मनाने आया था। उसे देखकर वो कुछ सोचते हुए बोली। आज शायद वो सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। रोज रोज के अजाब से जान छुड़ाना चाहती थी। वो बीवी है आपकी? मेरी सिर्फ एक ही बीवी है जो मुझसे बदगुमान दिखाई दे रही है। वो पंजों के बल उसकी चेयर के पास बैठते हुए बोला। वो बच्चा? वो मेरी बीवी, मुझे अपने करीब आने दे तो कुछ इस बारे में भी सोचे। वो शरारत से बोला तो वो इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोली। इसका क्या रिश्ता है आपसे? यार ये तफ्तीश रूम में चलकर कर लो, बहुत ठंडी है यहाँ। वो सर्दी से उसकी सुर्ख पड़ती नाक को देखते हुए बोला। सर्दी में बिना जर्सी के वो लॉन में बैठी थी। सर्दी से हौले हौले उसका वजूद कांप रहा था। उसी के ख्याल से वो बोला तो वो चिढ़ गई। उसे लगा फरहान उसे टाल रहा है। सो जाए जाए, खफगी से कहती रुक फेर गई। फरहान उसके तासुरात देखते हुए नरमी से उसका हाथ थामते हुए बोला। मैंने ये तो नहीं कहा कि जवाब नहीं दूंगा। चलो सब बताता हूँ। वो उसका हाथ थामे जबरदस्ती अंदर ले आया। आज वो भी सब कुछ ठीक करना चाहता था। हाँ अब पूछो, क्या पूछना है? उसे बेड पर बैठाकर उसके सामने बैठते हुए बोला। जवाबन वो खामोश रही। काफी देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज कमरे में गूंजी। आप प्लीज उससे शादी कर लें। आवाज शिद्दत जज्बात से कपकपा उठी थी। यार उसका मियाँ इसे डाइवोर्स दे तो ना। वो बजाहिर संजीदगी से बोला। क्या मतलब? वो किसी और की बीवी है और आपसे उसका? वो बेयकीनी से बोलते हुए बात अधूरी छोड़ गई। अल्लाह अल्लाह, मेरी बीवी? वो मेरे दोस्त की बीवी है, खुद भी मेरी दोस्त है। मैं कोई आवारा किस्म का बंदा नहीं हूँ। वैसे ये बताओ, तुम इससे जेलस हो रही थी ना? आखिर में वो शौक होते हुए बोला। नहीं तो मैं भला क्यों जेलस होंगी? वो नजरें चुराते हुए बोली। मगर अंदर कहीं इसकी बात पर उसे सुकून मिला था। तो फिर मुंह क्यों फुलाया हुआ था? फरहान उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला तो वो चिढ़कर बोली। आप इतनी गुंडागर्दी क्यों करते हैं? ओ खुदा, यार 2 दफा मारपीट करते देखा है तुमने और गुंडा ही बना दिया। वो अशमल का माथा पीटते हुए बोला। उसका खफा खफा चेहरा देखकर वो संजीदा हुआ। यार पहली दफा लड़की को छेड़ने पर मैंने उसकी पिटाई की थी और दूसरी दफा चोरी करने पर। वो सर खुजाता हुआ बोला। चोरी करने पर कोई इतना मारता है भला? वो हैरत से बोली। मिसेस, वो मेरी कार से हमारी ऑफिस की अहम फाइल चोरी कर रहा था और रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी ढीठ बनकर इनकार कर रहा था। बस फिर मुझे गुस्सा आ गया। आखिर में वो मासूमियत से बोला। और वो केन? फरहान को वो तफ्तीश के मूड में लग रही थी, सो मुस्कुरा कर बोला। तुमने उस दिन मुझे नशे में देखा था जब मुझे पार्टी में धोखे से शराब पिला दी गई थी। मेरी एक फेलो थी, मुझे लाइक करती थी। उसके तकरीब का जहन में प्लान था ये मुझे हासिल करने का। मगर अल्लाह ने इस वक्त अरसम को भेज दिया मेरी हेल्प के लिए। वो इस चुड़ैल से तो मुझे बचा लाया, मगर होटल के बाहर खड़ी तुमने हमें देख लिया। वो इसकी नाक दबाते हुए बोला। फिर जिस दिन मैं तुम्हें लेने गया था तब अरसम कमीना जानता था कि मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ। उसने ही कॉल करके मुझे एनवलप का कहा था और इसी ने वो केन रख दिया था। इसने शरारत की थी मगर तुम इतनी ज्यादा संजीदा हो गई और डर भी गई। उसके तफसीलन जवाब पर वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर जैसे ही उसे बोलने पर राजी देखा, फरहान खुद ही बोल पड़ा। वो मैगजीन्स भी उसी ने रखे थे, पुलिस वाला है वो। एक रात पहले ही उसने अपने किसी मुजरिम को पकड़े थे और मेरी गाड़ी में रख दिया। उठाना भूल गया था मगर तुमने देख लिया। अब तो सब क्लियर है। वो दोबारा से उसकी नाक दबाता हुआ बोला तो वो मुस्कुरा दी। ओके तो मैं पास हो गया हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। इसका मतलब के? उसकी जज्बे लुटाती आंखों को देखकर वो झट से बोली। रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। इससे पहले कि उठती, फरहान ने उसे अपने हिसार में बांध दिया। इतने दिनों से तुम्हें स्पेस दे रहा था ताकि तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो, अपने खदशात को दूर करो। खुद मुझसे इस सब के मुतालिक पूछो जो तुम्हें परेशान कर रहा था। आज बाल आखिर तुमने तफ्तीश कर ही ली। इसका मतलब यह है कि तुमने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है ना? वो उम्मीद भरी नजरों से उसे अपने हसार में मौजूद अशल को देख रहा था, जिसकी धड़कनें वो खुद भी महसूस कर रहा था। उसने हया से सुर्ख चेहरे को झुकाया, इस बात में सर हिला दिया। फरहान ने मुस्कुराकर उसके बालों पर लब रख दिए। एक एतराफ करना चाहता हूँ, इजाजत है? वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो अशमल ने हैरत से उसके चेहरे को देखा। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, उसकी आंखों में देखकर बोला तो वो शर्म से सर झुका गई। फरहान उसके चेहरे पर हया के रंग देखकर मुस्कुरा दिया। जानती हो मेरे दिल को तुम कब से अच्छी लगने लगी? वो इसके बाल सहलाते हुए बोला। जब मैंने तुम्हें होटल के बाहर अपनी दोस्त से बातें करते देखा था, तुम्हारे चेहरे पर हुजून वो मुलाल और आंखों में कर्ब था। फिर भी तुम अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने हैरत से उस लड़की को देखा था जो अपनी लाइफ में इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। तुम्हारी नम आंखें और मुस्कुराते होठ में कभी नहीं भूला अशमल।
वो हॉन्क बनी उसे देख रही थी। इसके तो वहम वो गुमान में भी नहीं था कि उस दिन वो ये सब सुन लेगा। तुम्हारे डैड और मम्मी ने क्या किया क्या नहीं उसे भूल जाओ अजमल। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब आसान भूलना आसान नहीं है, मगर कोशिश तो कर सकती हो ना। मैं हर लम्हा हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ अजमल। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत देना चाहता हूँ कि मेरी अजमल का दामन भर जाए और मोहब्बत खत्म ना हो। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए बोल रहा था। अजमल उसके सीने पर सर रखे सिसकती। आज आखिरी बार रो लो अजमल, सारा गुबार निकाल लो। बस अब इन आंखों में कोई गम का आंसू ना हो। वो इसकी आंखों को चूमते हुए बोला। अजमल ने दोबारा सर फरहान के सीने पर रख दिया, जिसने उसे वजूद को अपनी मेहरबान बाहों में समेट लिया। किससे बात कर रहे थे? वो मुंदी मुंदी आंखों के सामने बैठे फरहान को देखती हुई पूछ रही थी। वो इसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए बोला, किसी से भी नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो चिढ़ गई। सीधा कह देना नहीं बताना चाहते। बात भी कर रहे थे और कह रहे हैं किसी से भी नहीं। वो खफगी से कहती उठ बैठी। फरहान उसके खफा खफा चेहरे को देखते हुए दोबारा मुस्कुरा दिया। अच्छा अब नाराज मत हो, उठ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो इसके गाल खींचते हुए बोला और फोन की तरफ बढ़ गया ताकि नाश्ते का ऑर्डर कर सके, जबकि वो वॉशरूम में गुम हो चुकी थी। फरहान उसके गुस्से की वजह से अनजान नहीं था। उन्हें हनीमून पर आए 15 दिन होने को थे। फरहान रोज किसी से छुपकर कॉल पर बात करता रहता था। उसके 2-3 बार पूछने पर वो टाल गया तो उसने भी पूछना छोड़ दिया, मगर एक तजस्सुस जरूर था उसे। अब भी वो किसी से बात करके लौटा तो वो मुंह फुलाए सोफे पर बैठी थी। हर कॉल वो उसके सामने अटेंड किया करता था, जबकि एक मखसूस नंबर से आने वाली कॉल वो रूम से बाहर जाकर अटेंड करता था। वो इससे कुछ छुपा रहा था, इसलिए वो फरहान से खफा थी। उसे खफा देकर वो मुस्कुरा दिया। ये गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुलाया हुआ है? वो इसके गाल खींचते हुए बोला। ना करे ना, वो खफगी से बोली। मूड क्यों ऑफ है? फरहान उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला। आप किससे छुप छुप कर बातें करते हैं? उसके सवाल पर वो हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तबकर अजमल खड़ी हो गई। जानती थी कि वो नहीं बताएगा। फरहान ने दोबारा उसे बैठा दिया। यार तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वो उसकी गोद में सर रखते हुए बोला। अब सरप्राइज है इसीलिए छुपाया है? अब खफगी छोड़ दो, मुझे पता है तुम्हें सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। वो उसके हाथ सहलाते हुए बोला तो मुस्कुरा दी। अब जल्दी से चलो, शॉपिंग करने जाना है और तुम्हें अपना फेवरेट डिनर करवाना है। वो उसे खड़ा करते हुए बोला तो इसके पीछे चल पड़ी। कल उन्हें वापस जाना था। वो दोनों दोपहर को वापस पहुंचे थे। सो खाना खा के आराम करने चले गई। शाम को अभी वो फ्रेश होकर आई थी कि उसे मुलाजिमा ने इतला दी कि बंटी उसे मिलने आया है। इतने दिनों बाद बंटी का सुनकर उसे खुशी हुई थी। वो बाहर आई तो बंटी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अश्मिल उसकी हैरत पर हैरान रह गई। ऐसे पहली बार उसने इसे गले लगाया था। अगली बार पर वो मजीद हैरान रह गई। वो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा इसे देने आया था। मम्मी को नाराज करके वो उसका हिस्सा उसे देने आया था। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली। मैं हमेशा से चाहती थी कि कभी तो तुम मम्मी से मेरे लिए लड़ो, मेरी फेवर करो, मुझे सपोर्ट करो। मुझे ये सब कभी नहीं चाहिए था बंटी। मुझे सिर्फ रिश्ते चाहिए थे जो मुझे कभी नहीं मिले। आज तुम मेरे लिए लड़कर ये ले आए हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर मैं ऐसी मोहब्बत का क्या करती जो ना तो मुझे कभी तसल्ली दे सकी, ना कोई दिलासा, जो कभी मेरी हिफाजत ही ना कर सकी। वो करब से बोल रही थी। आंखें आंसुओं से भर गई थी। बंटी उसके पास जमीन पर बैठ गया। वो खुद भी रो रहा था। प्लीज अजमल, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारा अच्छा भाई कभी भी नहीं बन सका। क्या करता मैं? मम्मी से जब भी तुम्हारे लिए बात करना चाहता वो तुम्हें सजाएं सख्त कर देती थी। मैं डर जाता था इसलिए खामोश हो गया। तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं अजमल। इस दुनिया में सबसे मुखलिस बहन हो तुम। तुमने मुझे पाला है, मम्मी ने नहीं। बचपन से आज तक तुमने जो मुझे मोहब्बत दी है इसका कोई नामूल बदल नहीं। बुजदिल हूं मैं जो अपनी बहन को तहफुज नहीं दे सका, मगर एहसान फरामोश नहीं हूँ अजमल। ये तुम्हारा हिस्सा है। हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। वो इसके सामने हाथ जोड़े बोला तो वो तड़प कर उसके सीने से लग गई। सारे दुख सारी तकलीफें कहीं दूर चली गई थी। बस याद था तो ये कि अल्लाह ने उसके सब्र के बदले उसे फरहान और बंटी से नवाज दिया था। दिल ही दिल में वो बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। फरहान को उसे खुश देकर तसल्ली हुई थी। जिंदगी दूर खड़ी मुस्कुरा दी थी। खत्म शो। तो प्यारे नाजरीन, कैसा लगा आप लोगों को नॉवेल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, कमेंट्स कर दें। प्यारा प्यारा सा। मिलूंगी नेक्स्ट नॉवेल में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।